मी विसरली ना सांगायचं. शालिनी 2 मिनिट रुक ना प्लीज. हा शालिनी, नाव यू स्टार्ट. येस शालिनी, Ma'am, may I continue from हाँ, this start? Continue. स्टार्टिंग से करो शालिनी. Okay, ma'am. So good morning, everyone. I extend a warm welcome to all the faculties of Automate Engineering and teachers and my friends of our college. So, this virtual industrial visit from Automate Engineering is organized under Electronics and Telecommunication Department and Station Department of AISSMS Polytechnic is organized by under IEI student chapter. So I find a immense pleasure in introducing our honorable from Mr. Akhilesh Dev. Thank you. So this company name is Automate Engineering. Thank you so much, sir. So his education, he completed his diploma in instrumentation from AISS Polytechnic and degree from IOIT, had admitted from German College for Master in Science in Automation and Robotics in 2019, but wanted to stay in India and work in industrial and educational sector to improve the placement rate by bringing the gap between academic and industrial needs. Hence, stayed back in India, worked in industrial and education field, working in industrial automation sector from 6 years, have provided technical training, internships, and placement support to more than 3,000 students in 2 years, have helped over 1,000 diploma and degree students for getting sponsored industrial projects for final year. Recently, successfully lab setup with automation and Internet of Things environmental application for Indian Meteorological Department, Shivaji Nagar, Pune. So I'm really thankful to him for taking the time out of his busy schedule to organize this virtual industrial visit. As we all know, the COVID-19 has resulted in school, colleges shut all across the world. So as a result, education has changed dramatically with the distinct rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. So thank you so much, and I welcome you all by behalf of AISMS Polytechnic. Thank you so much. Thank you, Thank you, Shalini. Shalini. Yes, ma'am. Shall we start now? Yes, sir. Yes. You're welcome, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Good morning to all the students who are attending this webinar or a virtual visit. I'll give a short introduction about myself. My name is Akhilesh Dev, as Shalini has already told you. So I have completed my diploma degree in instrumentation, and immediately after completion of my graduation, I joined my father's business, in which we used to manufacture all types of control panels and then move to industrial automation, and now we are into industrial IoT. So I'll give you a glimpse of all the equipment that we have, some glimpse of the equipment that we have. Okay, am I audible, ma'am? Yes, sir. Yes, yes. Continue. Okay, all right. So without wasting any more time, I will directly get back to the technical part. If you have any doubts, you can ask me after end of this session. Okay. Can you see the trainer kit in front of you? It is actually a PLC panel. Ma'am, is it visible? All of you tap to my screen, Automate Engineering. सर थांबा मी स्क्रीन प्रेझेंट केली ती स्टॉप करते. हा, ओके. येस. हा. येस. येस, सगळ्यांना मराठी कळत असेल तर मी मराठीत बोलतो, सो इट विल बी मोर रिलेटेबल. हा हा चालेल सर. ओके. तो सगळ्यांनी माझ्या स्क्रीनला या ऑटोमॅट इंजिनिअरिंग तिथे माझ्या प्रोफाईलला पिन करा, म्हणजे तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसेल. तो हे समोर जे आहे दॅट इज GOC, ग्राफिक ऑपरेशन कंट्रोलर, a step ahead of PLC, programmable logic controller
त्याहून एक स्टेप पुढे आहे, लेटेस्ट आहे, मॅन्युफॅक्चर्ड बाय मित्सुबिशी. मित्सुबिशी कंपनी मोठी आहे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मध्ये. So it is nothing but PLC and HMI integrated together. PLC आणि HMI म्हणजे काय? ह्युमन मशीन इंटरफेस. फॉर एक्झाम्पल, आता मी PLC प्रोग्रामर आहे. तुम्ही पुढे जाऊन ज्यांना कोणाला इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मध्ये इंटरेस्ट आहे ते जाऊन PLC प्रोग्रामर होतील, स्काडा सॉफ्टवेअर इंजिनियर होतील, सुपरवायझर होतील, ह्या सगळ्या हायरार्कीज वरनं पुढे जातील. बट ऑपरेटर लेवलला आपल्याला अशी सिस्टीम डिझाईन करून द्यायला लागते की आता एक सपोज प्लांट आहे, कात्रज डेअरीचं एक्झाम्पल घ्या, तिथे पूर्णपणे ऑटोमेटेड आहे. सो तिथे ऑपरेटर्स काय करतात? ऑपरेटर्स मोस्ट प्रोबेबली ते अनफॉर्च्युनेटली अनएज्युकेटेड असतात. सो त्यांना फक्त आपण जे सांगू ते करतात. तर आपलं काम असतं की त्यांना इझिएस्ट वे मध्ये ग्राफिकल युजर फेस इंटरफेस करून देणे, म्हणजे बनवून देणे, प्रोग्राम करणे, आणि त्याच्यावरनं ते ऑपरेट करतात. So that is nothing but human machine interface. The name itself tells us human machine. म्हणजे मशीन आहे आणि मी ह्युमन आहे. तो मी सपोज हे बटन दाबलं तर कन्व्हेअर स्टार्ट व्हायला पाहिजे, हे दाबलं तर कन्व्हेअर स्टॉप व्हायला पाहिजे. असं सगळं आपण इंटरफेस करून त्यांना देतो. दॅट इज HMI, ह्युमन मशीन इंटरफेस. आणि ह्याच्या बॅक साइडला PLC आहे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. त्याच्यामध्ये डिजिटल इनपुट्स, डिजिटल आउटपुट्स, अॅनालॉग इनपुट्स आणि आउटपुट्स आहेत. तो हे लेटेस्ट आहे. ह्याच्यामध्ये PLC HMI एकाच हार्डवेअर मध्ये इंटिग्रेटेड आहे. आय होप यू कॅन सी दॅट. तो हा पार्ट जो आहे तो PLC आहे आणि समोर जो बघितला आपण तो HMI. खाली रिले बोर्ड्स आहेत. रिले बोर्ड्स कशाला यूज करतो आपण? जेव्हा आपण एक्सटर्नल लोड काही कनेक्ट करणार आहे, जसं मी आता एक्झाम्पल दिलं, फूड प्रोसेसिंग, फूड पॅकेजिंग, डेअरी इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज ह्यांचं, तर त्यांना जे काही त्यांचं लोड कनेक्ट करायचं आहे, कन्व्हेअर्स असतील, न्यूमॅटिक सिलेंडर्स असतील, पंप असतील, हे सगळे कनेक्ट होतात रिले थ्रू. सो हे मी बाकीचे पण पॅनल दाखवतो. हे मित्सुबिशी होतं. हे आहे डेल्टा. आता डेल्टा, मित्सुबिशी आणि डेल्टा मध्ये एवढाच फरक आहे की डेल्टा ही कंपनी मोस्टली इंडियन जे ऑटोमेशन इंजिनियर्स आहेत, ऑटोमेशन कंपनीज आहेत, त्या डेल्टा प्रिफर करतात बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट अँड इज ऑफ प्रोग्रामिंग. एकदम इझी प्रोग्रामिंग आहे डेल्टा. त्याच्यानंतर आपण इंडस्ट्रीमध्ये गेलो की आपल्याला सॉफ्टवेअर हे परचेस करायला लागू नाही. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिझन्स डेल्टा इज प्रिफर्ड इन इंडियन मार्केट. हा डेल्टा PLC सेम आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा सगळ्यांना नीट दिसतंय ना मॅडम? हो सर, दिसतं. ओके, येस. तो ही इनपुट्स आहेत सगळे. आपण इथे ट्रेनर किट पण बनवलं आहे आणि हे जे टर्मिनल ब्लॉक्स आहेत ते आपण एक्सटर्नल कनेक्शनला पण दिले. तो आज मला अशी रिक्वायरमेंट आली की मला इंडस्ट्रीमध्ये हे पॅनल जे आहे PLC पॅनल, ते मला एखाद्या मशीनवरती डिप्लॉय करायचं. तर विदाउट रिमूव्हिंग these connections, I can directly place this panel into that industry and connect the external outputs and inputs to these terminal blocks. Terminal blocks are nothing but connectors for connecting field devices. Field device कनेक्ट करण्यासाठी हे इनपुट फील्ड डिव्हाइसेस, इनपुट्स म्हणजे सेन्सर्स असतील, कपॅसिटी, इंडक्टिव्ह, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर्स, हे सगळे इथे कनेक्ट होतील आणि आउटपुट्स इथे कनेक्ट होतील फील्ड डिव्हाइस. तर हे असं आहे. जनरल फ्लो सेमच राहतो. हा MCB आहे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. जेव्हा आपण ऑन करतो, हा प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतो आपल्या पॅनलला. हे ऑलमोस्ट ह्याची कॉस्ट साधारण 60,000 to 70,000 आहे. ह्याची पण सेम, ह्याची पण. सिमेन्स दाखवतो, सिमेन्सची महाग आहे जास्त, सिमेन्स 1 लाखापर्यंत जातो. तो ह्या सगळ्या एवढ्या एक्सपेन्सिव्ह मटेरियलला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी MCB वापरला जातो.
MCBचा सप्लाय 230 वोल्ट AC हा SMPS ला दिला जातो, स्विच मोड पॉवर सप्लाय. कारण सगळं PLC HMI हे सगळे 24 वोल्ट DC वरती ऑपरेट होतो. तर तो सप्लाय स्टेप डाऊन होऊन 24 वोल्ट DC मध्ये कन्वर्ट होऊन जातो सगळ्या इक्विपमेंटला आपल्या ह्याला. आता ह्याच्यात मेन डिफरन्स तुम्ही बघू शकत असाल की आपण मित्सुबिशीचा जे बघितलं त्यात PLC आणि HMI एका हार्डवेअर मध्ये इंटिग्रेटेड होते. यात वेगवेगळे. हा PLC आहे छोटासा आणि हा HMI आहे. HMI हा टच स्क्रीन आहे. मित्सुबिशीचा जो बघितला तो टच स्क्रीन नव्हता. ओके, आतापर्यंत ह्याच्यात काय डाऊट्स आहेत का? काय ऍप्लिकेशन्स कसे यूज करतो, काय करतो, हे काही असतील तरी विचार. Sir, what are the advantages? Advantages as I told you, Delta is cheaper than Mitsubishi, Siemens and Allen Bradley, and it can provide multiple input and output in industry. So it is preferred over all the other panels. And advantages in general terms, if you're asking about automation and non-automated plant, म्हणजे manual plant आणि automation मध्ये जर काय advantages असेल तर खूप advantages आहेत. की आता एक एक्झाम्पल मी नेहमी देतो की सपोज एखादं डेअरी आहे, लोकल डेअरी आहे, तर त्यांचं 10 लिटर 100 लिटर फार फार तर 500 लिटरचं दिवसाचं प्रोडक्शन असेल. तर त्याच्यामध्ये काय ते मॅन्युअली सगळं करणार, मॅन्युअली दूध काढणार, ते प्रोसेस करणार आणि मॅन्युअली ते डिस्ट्रीब्यूट करणार सगळ्यांना. पण तुम्ही जर का चितळे, कात्रज यांचं जर का एक्झाम्पल घेतलं तर सगळं कम्प्लिटली त्यांचं ऑटोमेटेड आहे. अमूल घेतलं ऑटोमेटेड, त्यांनी मशिनरीमध्ये इन्व्हेस्ट केले, त्याच्यामुळे आज त्यांचा बिझनेस 1000 टाइम्स एक्सपांड झाला ऍज कम्पेअर्ड टू मॅन्युअल जे करतात. ऑटोमेशन मध्ये हायर प्रोडक्टिव्हिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, नंतर मास प्रोडक्शन, कमी वेळात जास्त प्रोडक्शन, हे सगळं पॉसिबल आहे ऑटो. ओके, सो I'll go to Siemens PLC. हा सिमेन्स S7 1200 PLC हा लेटेस्ट इंडस्ट्रीमध्ये आता इंट्रोड्यूस झालाय 2 वर्षापूर्वी. आणि ह्याचे खूप सारे ऍडव्हान्टेजेस आहेत. आपण ऐकलं असेल इंडस्ट्री 4.0 म्हणजे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन, इंडस्ट्रियल IoT म्हणू शकता तुम्ही त्याला. तर हे सगळं इंटरनली ह्याच्यात इनबिल्टच आहे. म्हणजे आज मी माझ्या प्लांट माझा आता एखादा मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट, आता BMW असतील, ऑडी असतील, सगळ्यांचा प्लांट मध्ये हेच PLC वापरले मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट. तो आज मला हे जे ऑटोमेशन आहे ते इंडस्ट्री 3.0 मध्ये होतं, की ऑटोमेशन म्हणजे कम्प्लिटली ऑटोमेटेड सगळ्या विदाउट युजिंग ह्युमन इंटरफेस. आता जे 4.0 म्हणतात ते म्हणजे काय, की हा सगळा जो काही डेटा आहे, लाईव्ह डेटा, तो काही कलेक्ट होतोय प्लांट, तो जातो क्लाउड वरती, क्लाउडवरनं तो रिट्रीव्ह करतो सुपरवायझर लेवलला. आणि कसं प्लांटचं प्रोडक्शन वाढवायचं, कसं अजून जे प्रोसेस प्लांट आहे, इन्स्ट्रुमेंटेशन प्लांट, त्याचं प्रोडक्शन, त्याचा परफॉर्मन्स कसा वाढवायचा, त्याच्यावरती सगळे एक्सपर्ट्स अनालिटिकल टूल्सनी स्टडी करतात. आणि इनडायरेक्टली 30 to 40% ग्रोथ होते एका वर्षाला. तो खूप जास्त फायदेशीर आहे इंडस्ट्री 4.0. तो हा आहे सिमेन्स PLC. त्याला पण टच स्क्रीन HMI आहे. सेम त्याला आपण अरेंजमेंट केली आहे की खाली ट्रेनर किट ह्याला बनवलंय आणि जे काही फील्ड डिव्हायसेस आहेत ते इथून कनेक्ट होतात, इथून आउटपुट कनेक्ट होतात, इथून इनपुट कनेक्ट होतात. आता इनिशियली आपल्याला जास्त इनपुट्स लावायची गरज नव्हती म्हणून आपण हे टर्म कमी. अदरवाईज हे जे आहेत हे सगळे आउटपुट. ओके, तो हा आहे सिमेन्स, हा परत आहे डेल्टा. हा डेल्टाचं वेगळं मॉडेल आहे. आता हे मॉडेल आणि त्या मॉडेल मध्ये फरक काय आहे की कस्टमरच्या डिमांडच्या अकॉर्डिंगली आपण ते डिझाईन करतो कम्प्लीट. तो सगळे मॉडेल्स आपल्याकडनं, हे DVP सिरीज आहे, तो ES सिरीज आहे, हे सगळे खूप डेप्थ मध्ये आहे त्याच्यामध्ये. तो आता एक कॉन्सेप्ट आम्ही जी वर्क करतोय त्याच्यावरती ती दाखवतो.
हे आता इनिशियल स्टेजला आहे. हे जे आम्ही प्रोटोटाइप आहे ते बनवतोय 7 टँक प्रोसेससाठी. 7 टँक प्रोसेस म्हणजे इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये ऑटोमॅटिकली जे पेंट ऑब्जेक्ट्सला दिले जातात, स्प्रे पेंट केले जातात, तर त्याच्यासाठी सगळे आता ऑटोमॅटिक प्रोसेस असते. ओव्हरहेड कन्व्हेयर्स असतात, म्हणजे वरती माउंट केलेले कन्व्हेयर असतात. तर त्याचं प्रोटोटाइप आम्ही इथे बनवतोय. हे PLC ऑपरेटेड आहे. त्याचं आता कनेक्शन करायला आम्ही केलं नाही कनेक्शन. तर ते ऑटोमॅटिकली काय करतात की जो ग्रिपर दिसतोय तुम्हाला इकडे, तो फिजिकल 7 टँक असतात. 7 टँक मध्ये वेगवेगळी केमिकल्स असतात. त्या 7 टँक मध्ये फिजिकली हा ग्रिपर ऑब्जेक्टला ग्रिप करणार, धरणार, फर्स्ट टँक मध्ये जाणार, तिथे काही वेळ थांबणार, वरती येणार, पुढच्या टँक मध्ये जाणार, वरती येणार, तिसऱ्या टँक मध्ये जाणार, वरती येणार, असं करत स्लाइड होत 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 तो फायनली लास्ट स्टेशनला ऑब्जेक्टला ड्रॉप करणार आणि परत त्याच्या इनिशियल पोझिशन लेफ्ट साइडला. तर असं हे प्रोटोटाइप आहे. ह्याची रिक्वायरमेंट एका इंडस्ट्रीला होती की त्यांना ऍक्च्युअल मोठ्या लेवलवरती मॅन्युफॅक्चरिंगचा असं हे ओव्हरहेड कन्व्हेयर्स आमच्याकडनं करून घ्यायचं. तर त्याच्यासाठी आम्ही पहिले प्रोटोटाइप बनवलं की कसं वर्किंग असणार आहे, आणि त्याच्यानंतर ते परचेस ऑर्डर रिलीज करतो. मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये आम्हाला प्रोटोटाइप पहिले करून द्यायचं की कसं सिस्टीम असणार आहे. अदरवाईज ते 50 लाख 60 लाख रुपये जर ते इन्व्हेस्ट करणार असतील त्या सिस्टीम मध्ये, तर त्यांना आधी तर गॅरंटी पाहिजे की कसं वर्क होणार आहे, काय वर्क होणार आहे, त्याचे काय ड्रॉबॅक्स आहेत, ऍडव्हान्टेजेस काय होणार आहेत, हे सगळं प्रोटोटाइपच्या रूपात आम्ही करून देतो त्यांना. सेम असा एक प्रोटोटाइप आम्ही केलाय, तो म्हणजे I hope you can see this. Yes, sir. It is visible, sir. Okay. So ह्याला दिस इज बेसिकली अ कोविड चेंबर. हे कशाला आम्ही केलं डिझाईन, कारण आता कोविड नंतर आपल्याला खूप सॅनिटायझेशन आणि व्हायरस डिपॉझिट कशावरती होतोय, इथे कॉन्टॅक्ट करायचं नाही. तर ह्या खूप कॉन्सेप्ट ह्या खूप आता ह्याला आल्या, इम्पॉर्टन्स आल्या. तो इंडस्ट्रीमध्ये काय होतं की वर्कर्स असतात, ते एक थ्रेडिंग करतो, मग पुढचा टॅपिंग करतो, मग पुढचा अजून एक प्रोसेस करतो. सो एन नंबर ऑफ वर्कर्स एकच प्रोडक्ट हँडल करत असतात कॉन्स्टंटली. सो त्याच्या आता 50 एक वर्कर जर का सेम प्रॉडक्ट हँडल करत असतील, तर त्याच्यावरनं व्हायरस डिपॉझिट व्हायची प्रॉबिलिटी खूप वाढते. तर त्याच्यासाठी आम्ही हे एक प्रोटोटाइप केले. तसं एका इंडस्ट्रीला आम्ही प्रेझेंट करणार आहे, अजून केलं नाही पण प्रपोज करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेशन मध्ये काय होतं की ऑब्जेक्ट जर का वॉटर रेझिस्टंट असेल, म्हणजे पाण्याने जर तो खराब होणार असेल, तर फर्स्ट स्टेशन आम्ही डिसेबल. पण जर का पाण्याने खराब होणार नसेल, तर पहिले क्लीन वॉटर वॉश होतो, नेक्स्ट जातो तो सॅनिटायझर स्प्रे होतो त्याच्यावरती, पुढे जातो हॉट एअरगन मध्ये जातो, आणि चौथ्या स्टेशन ह्याच्यात जातो अल्ट्राव्हायोलेट लाईट. ह्याच्यामध्ये पूर्णपणे व्हायरस हा किल करून मग प्रोडक्ट्स बाहेर पडतात आणि मग ते सेफ टू यूज असतात. So this is the concept and we have Camera developed this hardware. दिसतंय ना मॅडम? हो हो. हा. सर थोडस ब्लर दिसतं सर, पण ठीक आहे, दिसतंय. ओके. Right. हे ऍक्च्युली हे आम्ही डेव्हलप केलंय, ते कुठल्याही इंडस्ट्रीसाठी प्रोटोटाइप म्हणून केलं नाही. आम्ही आमच्या इथे जे इंटर्न्स येतात त्यांच्यासाठी ते ट्रेनिंग पर्पज साठी केलं.
कारण इंडस्ट्रीमध्ये फक्त पीएलसी प्रोग्रामिंग येऊन चालत नाही. त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल हार्डवेअर कसं ऍक्च्युएट होतं, न्यूमॅटिक सिलेंडर्स कसे ऍक्च्युएट होतात, सेन्सर्स कसे ऑपरेट होतात. सेन्सर जर का ऑपरेट झाला तर मला न्यूमॅटिक सिलेंडर एक्सपांड करायचं. ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट लॉजिक्स ऍक्च्युअली हार्डवेअर वरती कसे इम्प्लिमेंट करायचे, त्याच्यासाठी आम्ही हे ऍज अ ट्रेनर किटच बनवलं. कारण पुढे जाऊन हे इंटर्न्स इंडस्ट्रीत जातात आमचेच प्रोजेक्ट करायला, त्यांना प्रॉपर क्वालिटीचं ट्रेनिंग मिळालं पाहिजे, म्हणून आम्ही हे केलं. तर ह्याच्यामध्ये जो ग्रीन दिसतो आहे तो कपॅसिटिव्ह प्रॉक्सिमिटी सेन्सर आहे. कपॅसिटिव्ह आणि इंडक्टिव्ह मध्ये हाच फरक आहे की कपॅसिटिव्ह काहीही डिटेक्ट करतो, वेदर इट इज वॉटर, वूड, प्लास्टिक, सगळं, मेटल, नॉन मेटल, सगळं डिटेक्ट करतो. वेरॅज दुसऱ्या स्टेशनला जो इंडक्टिव्ह सेन्सर आहे हा दॅट ओनली डिटेक्ट्स मेटॅलिक ऑब्जेक्ट. असं असे वेगवेगळे आम्ही जितकं व्हेरिएशन करतोय तितकं व्हेरिएशन करून या कन्व्हेअर वरती माउंट केले. हा न्यूमॅटिक सिलेंडर आहे. न्यूमॅटिक सिलेंडर ऑपरेट्स ऑन कॉम्प्रेस्ड एअर. तो हा एक्सपांड झाल्यानंतर ऑब्जेक्ट पुश होतात किंवा लिफ्ट होतात. हे सगळं आपल्याला ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकली दाखवायचं होतं म्हणून आपण हे डेव्हलप केलं आहे. एक अजून पॉवर फॅक्टर कोणाला माहिती आहे, ते थोडंसं इलेक्ट्रिकल साईडला आहे. अदरवाइज मी इंटरनेट ऑफ थिंग्सचं दाखवतो एक मिनिट. Okay, so all of you must have heard about Raspberry Pi. रास्पबेरी पाय एवढा पॉवरफुल प्रोसेसर आहे, तो मायक्रो कंट्रोलर नाहीये, तो प्रोसेसर आहे. So this is a Raspberry Pi and it has multiple USBs and a Ethernet switch. हा बेसिकली ARM Cortex प्रोसेसर आहे. ह्याच्यामध्ये एकदम हाय स्पीड 1 GB रॅम आहे. ह्याच्यामध्ये 1 GB 2 GB डिपेंड्स कुठला घ्या. तर आता म्हणतात की रास्पबेरी पाय IoT साठी खूप फेमस आहे. IoT म्हणजे काय, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आता मी इंडस्ट्रीमध्ये जर का मला इंडस्ट्रीमध्ये जर का सगळे पॅरामीटर जे मी सांगितलं तुम्हाला ते मला फील्ड पासून कलेक्ट करून ते क्लाउडला पाठवून क्लाउडवरनं रिट्रीव्ह करून त्याच्यावरती काहीतरी ऍक्शन घ्यायची, तर दिस इज इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तर मी रास्पबेरी पायला कसा डिप्लॉय करणार त्याच्यामध्ये, तर ह्याची जनरल एक प्रोसेस सांगतो मी. हे खूप डिफिकल्ट आहे, म्हणजे सिस्टमॅटिकली शिकलं तरच पॉसिबल आहे कोणालाही करणं डेव्हलप त्याच्यामध्ये. पण मी एक जनरल ओव्हरव्ह्यू सांगतो की हा पीएलसी आहे, हा मी जो मगाशी तुम्हाला दाखवला. त्या पीएलसीला मी प्रोग्राम करणार. तर एखाद्या फिलिंग युनिटसाठी किंवा एखाद्या पॅकेजिंग युनिटसाठी ह्याला मी प्रोग्राम करणार, त्याला मी तिथे डिप्लॉय करणार पहिले. नेक्स्ट स्टेप काय, त्याला IoT वरती आणायचं आहे, इंटरनेट वरती एनेबल करायचं. तर मी काय करणार, त्याच्या इथरनेट पोर्ट मध्ये, इथरनेट म्हणजे लॅन, सॉरी जरा, तो हे बघा, यामध्ये मी इथरनेट पोर्ट लावला, इथरनेट वायर लावली रास्पबेरी पायच्या पोर्ट, आणि ही इथरनेट वायर मी इकडे लावली. ओके, रास्पबेरी पायला मी पायथन वरती प्रोग्राम केलं, त्याला आपल्या पीएलसीचा ऍड्रेस दिला, मेमरी लोकेशन दिले. हे सगळं झाल्यानंतर आपल्याला जो काही पीएलसीचा डेटा आहे, पीएलसीला जे मी इनपुट्स आणि आउटपुट्स कनेक्ट केलेले आहेत, ते सगळे मला माझ्या वेब डॅशबोर्ड वरती किंवा मोबाईल ऍप वरती दिसतात. तो हे करण्याची, ही डेव्हलपमेंटची प्रोसेस तशी सिस्टमॅटिकली शिकलं तर खूप सिम्पल आहे. पण जर का ती नुसती कॉन्सेप्टच ऐकली तर ती खूप अवघड आहे इम्प्लिमेंट करायला, म्हणजे जर तुम्ही त्याच्यावरती काम नाही केलं तर. आतापर्यंत जे झालं त्याच्यात काही डाऊट्स आहेत का टेक्निकली, फ्युचर पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी काय तुम्ही करू शकता वगैरे ह्याच्या रिलेटेड? येस, काहीच डाऊट्स नाही आहेत कोणाला?
सगळं समजलंय? आता एक लास्ट कॉन्सेप्ट अच्छी सांगतो, पॉवर फॅक्टर करेक्शन. आता हे मी टेक्निकली घेत नाही, कारण टेक्निकली घेतलं तर ते ऑनलाईन मोड मध्ये खूपच हे जाईल, डोक्यावर न जाईल. त्याच्यामुळे मी दाखवतो फक्त कॉन्सेप्ट. हे जे कंट्रोल पॅनल आहे ते पॉवर फॅक्टर करेक्शन. आता पॉवर फॅक्टर कधी यूज होतो, म्हणजे का लागतो, हे म्हणजे काय, की इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा आपण इंडक्टिव्ह लोड असतं, जे म्हणजे मशीन्स चालू असतात, तर तेव्हा व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन खूप जास्त असतं. तो व्होल्टेज आणि करंट याला आपल्याला त्याच्या डिझायर्ड सेट पॉईंट पर्यंत ठेवायचं, त्याच्यातलं रिलेशन मेंटेन करायचं युनिटीला. युनिटी म्हणजे एक. जर का एकच्या वरती गेलं तरी सुद्धा गव्हर्नमेंट पेनल्टी लावते आपल्याला, आणि जर का एकच्या खाली आलं तरी सुद्धा गव्हर्नमेंट पेनल्टी लावते आपल्याला बिलमध्ये, इलेक्ट्रिसिटी बिलमध्ये. तो हे कंट्रोल करणं खूप क्रिटिकल असतं. म्हणजे तो 0.97 0.98 पर्यंत जर की झाला तो मेंटेन, तर गव्हर्नमेंट उलटा आपल्याला पैसे देते की तुम्ही तुमचे लोड प्रॉपरली कंट्रोल ठेवले, एक इंडस्ट्री लोड. म्हणून आपण हे मोस्टली सगळ्या इंडस्ट्रीजला, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सगळ्यांना हे लागतं. आता ह्याच्यामध्ये लॉजिक काय असतं, हा आहे पॉवर फॅक्टर कंट्रोल रिले, पॉवर फॅक्टर करेक्शन रिले. हा व्होल्टमीटर आहे, अॅनालॉग व्होल्टमीटर, अॅनालॉग ॲमीटर, आणि मग ह्याच्यावरती सगळे कंट्रोल्स आहेत, पुश बटन्स आहेत, इंडिकेशन लॅम्प्स आहेत, सिलेक्टर स्विच आहे. आता ह्याच्या आतमध्ये बघितलं तुम्ही तर आज तर काहीच समजणार नाही तुम्हाला, बट ह्याचं सिस्टमॅटिक तुम्हाला कोणाला ट्रेनिंग हवं असेल तर तुम्ही नंतर कॉन्टॅक्ट करू शकता मॅडम. हे कपॅसिटर बँक्स आहेत. हा जो रिले बघितला आपण, पॉवर फॅक्टर करेक्शन रिले, हा लोड कसं फ्लक्च्युएट होतंय त्याच्याप्रमाणे इथे कॉम्पन्सेट करतो. कपॅसिटर बँक त्या केव्हीआरचे स्विच करतो. तर हे मी ओव्हरव्ह्यू देतोय फक्त, कोणाला समजलं नाही तर नंतर विचार. हे कॉन्टॅक्टर्स आहेत. हे कॉन्टॅक्टर म्हणजे रिलेचा मोठा भाऊ म्हणू शकतो. रिले सिंगल फेज असतो मोस्ट प्रॉबेबली, कॉन्टॅक्टर 3 फेज असतो. एमसीबीज आहेत. एमसीबी जो मगाशी पीएलसी मध्ये बघितला तो सिंगल फेज होता, हे 3 फेज एमसीबी आहे. तर असं सगळं सेटअप आहे त्याच्यामध्ये. ह्याच्यामध्ये आपण मोस्टली जो पीएलसीचा पार्ट बघितला तो मोस्टली इन्स्ट्रुमेंटेशन स्टुडंट्सला खूप नेसेसरी आहे. जो आयओटीचा रास्पबेरी पायचा पार्ट बघितला तो इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनच्या स्टुडंट्सला. हा दोघांनाही आहे, दोन्ही इन्स्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सगळ्याला आहे. तो ह्याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर विचारा. मी आज एम्बेडेड सिस्टीमचं काही घेत नाही ह्याच्यामध्ये, कारण पूर्णपणे कन्फ्युज व्हाल. येस, आहे का काही डाऊट कोणाला? चला मला आता सांगा की मी कुठले कुठले पीएलसी पॅनल कुठल्या कंपनीचे दाखवले, सांगा. हॅलो. हॅलो. अरे सर विचारतायत काय, रिस्पॉन्स द्या ना. सिद्धार्थ. नाही, म्हणूनच मी ऍक्च्युली काय केलं, Sir, मॅडम sir, Siemens 712. येस, Siemens S7 1200. S7 is step 7 1200. Sir, Okay. sir, I want to know what are the applications of that PLC? As I told you, PLC is dedicatedly used for industrial automation, for automating, for completely reducing human interference in the plant and completely deploying the automation process. So basically, आता एक example. I hope you are comfortable with Marathi. Otherwise, I will explain in English. Yes. Sir, please English. Okay. All right. Yes. So initially in industry 1.0 or 2.0, the manufacturing was completely manual. So there was one person standing at station 1. When the assembly line
move to first station to second station. The man on section 1 used to manually work on that assembly line. This was completely replaced in Industry 3.0, where PLCs were introduced and completely human interference was reduced, and all the operations were done by PLC, programmable logic controller. So that's the main difference between manual process and automation process. And specifically, if we talk about Siemens PLC, it has all the qualities of a traditional normal PLC to automate the process. And the additional benefit is that it is enabled with Internet of Things module inbuilt. So it can completely automate the process, as well as it collects the data without using a, आता हे जे मी रास्पबेरी पाय सांगितलं, इंडस्ट्रीमध्ये बरेच ऍडव्हान्स पण असतात गेटवे. So without requiring any external gateway or hardware, it can communicate to the internet. It can send the data of inputs and outputs going on in the live industry plant, and it can push that data to cloud. We can retrieve that data from the cloud to a mobile app or web dashboard, and someone can take some responsible actions that can improve the quality, improve the productivity. So that is the reason Siemens PLC is used in mostly European market in manufacturing plants like BMW, Mercedes, Volkswagen. So this is that PLC which we are using for training. Okay. Okay, I think I should stop now. Yes, madam. नाहीतर जास्त कन्फ्यूज होतील मुलं. हा मॅडम. ठीक आहे. Thank you so much, sir. Yes, welcome. ओके, अजून कोणाला काही डाउट्स असतील तर विचारा. काही सिंपल असतील तरीही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ज्यांना कोणाला ह्याचं सिस्टमॅटिक ट्रेनिंग घ्यायचं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मध्ये, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT मध्ये, डेटा सायन्स मध्ये, तो त्यांनी नंतर मॅडमना कॉन्टॅक्ट करा किंवा डायरेक्टली मला कॉन्टॅक्ट केला तरी चालेल. मॅडम सांगतील तुम्हाला डिटेल्स पुढे. हो सर तुमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स चॅट बॉक्स मध्ये टाका, मुलं घेतील. डिफरंट फॉर डिफरंट. शालिनीचा आवाज आहे का? No, ma'am. ओके. अटेंडन्स लिंक मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतीये. अटेंडन्स फिल करायची सगळ्यांनी कंपल्सरी. मी मेसेज केलाय माझा व्हॉट्सअप नंबर. त्यांना काही डाऊट्स असतील सरांचा कॉन्टॅक्ट नंबर सरांनी दिलेला आहे. तुम्हाला काही डाऊट्स असतील, काही गायडन्स हवं असेल तर सरांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. ओके. येस. मॅडम Hilaski madam is asking programming PLC is different from different manufacturers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is completely different. Siemens PLC programming is very, very different from Allen Bradley, Rockwell, and Delta and Mistral. Very different. Basic backend logic is same, but the tools that the software is giving, the features, हे सगळं खूप वेगळं आहे प्रत्येक PLC. हॅलो, आणखी कोणाला काही क्वेरीज आहेत का? हा मॅडम. हा मॅडम. एक प्रश्न विचारायचा होता मला सरांना. येस मॅडम. तुम्ही जे पॉवर फॅक्टर बद्दल सांगितलंय की इंडक्टिव्ह लोड जो आपण 1 ठेवायचा असतो आणि तो मेंटेन करावा लागतो कंपनीमध्ये, त्याच्यासाठी काही स्पेसिफिक टास्क करायचं असतं का? म्हणजे हार्डवेअर मध्ये काय वर्क करायचं आणि सॉफ्टवेअर वगैरे? ऍक्च्युअली कसं आहे, आता जे ट्रेडिशनल पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर्स होते, जो मी आता दाखवला तो माझा जुना आहे. आता नवीन जे आलेत बेलूकचे ते प्रोग्रामेबल आहे. म्हणजे आता सगळंच इंडस्ट्री ही इंटरनेट ऑफ थिंग्सच्या मागे, तर त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग येतं. त्या जसं HMI स्क्रीन दिसते समोर तशी त्यांचे कंट्रोलर्स असतात आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग करायला लागतं. त्याच्यासाठी कम्प्युटरची रिक्वायरमेंट नसते, तिथेच डायरेक्ट मॅन्युअली प्रोग्रामिंग करायला लागतं त्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये कुठली कपॅसिटर बँक लोड, इंडक्टिव्ह लोड शूट झालं तर कुठली कपॅसिटर बँक चालू करायची
ह्याचे कमांड्स फीड करायला लागतात त्या कंट्रोलरला, तेव्हा जाऊन ते हे होत, म्हणजे युनिटीला मेंटेन. नेहमी कधीच युनिटीला असं मेंटेन होत नाही, तो 0.97 0.98 किंवा 1.01 एवढ्या ह्याच्यापर्यंत राहतो. ओके, मग जे तुम्ही सॉफ्ट म्हणजे प्रोग्रामिंग म्हणते ते कुठल्या लँग्वेज मध्ये? मग मुलांना शिकायचं म्हटलं तर नाही, त्याला वेगळं हा हं. हा ऍक्च्युअली त्याची लँग्वेज म्हणजे जसं आपण पीएलसीचं लॅडर करतो, लॅडर प्रोग्राम तसं नसतं, ते डायरेक्ट ट्युनिंग असतं. ट्युनिंग म्हणजे आपण पीआयडी कंट्रोलर मध्ये जसं ट्युनिंग करतो पॅरामीटर, तसं ट्युनिंग असतं त्याच्यामध्ये कम्प्युटरवरती सी लँग्वेज मध्ये प्रोग्राम करा किंवा लॅडर मध्ये असं नसतं, त्याच्यावरती ते ऑनबोर्ड ट्युनिंग करायचं. ओके ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये पण ट्रेनिंग घ्यायचं म्हणजे तर हो. सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरच्या रिलेटेड काय पार्ट करावं लागतो का हो, त्यामध्ये? हार्डवेअरचा रिलेटेड कम्प्लिटली इलेक्ट्रिकल डिझाईन तर खूप इम्पॉर्टंट आहे. मेन तर कॅल्क्युलेशन्स आहेत, की आता मी एखाद्या प्लांटला व्हिजिट केलं तर त्या प्लांटचा टोटल लोड असेल 50 HP असेल टोटल लोड, तर त्या 50 HP ला ते प्लांटवाले कुठलेही असू शकतात, ते टेक्निकल असू शकतात, नॉन टेक्निकल असू शकतात. तर त्यांचं कम्प्लिटली कॅल्क्युलेशन पहिले आपल्याकडे करायला, की किती KVAR चं पॅनल करायचं. KVAR म्हणजे कपॅसिटर बँकची ते हे आहे, युनिट आहे मेजर करायचं. तो किती KVAR चा टोटल आपल्याला कपॅसिटर बँक लागतो, मग त्या किती स्टेप्स मध्ये डिव्हाइड करायचं, हे सगळं इलेक्ट्रिकल डिझाईन मध्ये. तर ते अच्छा, मग इलेक्ट्रिकल डिझाईन करून तुमच्याकडे जेवढ्या कोर्स जॉईन कपॅसिटी. केल्यानंतर हे इलेक्ट्रिकलचं जे तुम्ही डिझाईन वगैरे सांगताय म्हणजे डिझाईन पार्ट येस. किंवा सॉफ्टवेअरचं प्रोग्रामिंग वगैरे हे येस. सगळं डिटेलमध्ये होईल का तिथे? हो मॅडम, कम्प्लिटली डिटेलमध्ये होतं. म्हणजे इलेक्ट्रिकलचा पार्ट कम्प्लिटली आमच्याकडे मॅडम ज्या आहेत त्या 20 वर्ष एक्सपिरियन्स आहेत आमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये. आम्ही जे कंट्रोल पॅनल मॅन्युफॅक्चर करतो, तो त्याच मॅडम कम्प्लीट ट्रेनिंग घेतात इलेक्ट्रिकलचं. अच्छा आणि अच्छा, ऑटोमेशनचं मी स्वतः घेतो ट्रेनिंग, बरं, ओके ओके. प्रोग्रामिंग, PLC, HMI, SCADA वगैरे. आणि आणखीन एक क्वेश्चन होता हा की ते मायक्रो प्रोसेसर रास्पबेरीचं जे तुम्ही म्हटलं, हो मग त्याचे ते किट रेडीमेड असतात की म्हणजे त्याच्यामध्ये पण प्रोग्रामिंग तुम्ही शिकवणार म्हणजे मुलांना वगैरे? हो, प्रोग्रामिंग म्हणजे हे जे डेव्हलपमेंट बोर्ड्स असतात, तर हा ते त्याच्यावरती आर्म बेस्ड. आता आर्म खूप वाईड आहे तुम्हाला. हा माहिती, हा. तर तर आर्म जेव्हा फक्त आपल्याला त्याच्यात प्रोसेसिंग लागत नाही करायला, तेव्हा आपण आर्मचे जे कंट्रोलर्स येते, आर्म 7 चे LPC 2148 वगैरे, हे सगळे कंट्रोलर अच्छा. कडे जातो आपण. पण जेव्हा हाय स्पीड प्रोसेसिंगची गरज लागते, जसं की आता मला एक इमेज कॅप्चर करायची, मला त्या इमेजला प्रोसेस करायचे, त्या इमेज मधनं काहीतरी इन्फॉर्मेशन काढून मला ओव्हर द इंटरनेट ती कोणाला तरी पाठवायची पुढे. म्हणजे हे सगळं असं प्रोसेसिंग जेव्हा येतं, तेव्हा हा रास्पबेरी पाय खूप 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 पॉवरफुल त्याच्यासाठी. आणि इट कॅन डू द प्रोसेसिंग पार्ट ॲज वेल ॲज कंट्रोलिंग पार्ट, कारण त्याला GPIOs असतो, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट, जे कंट्रोलरला पण असतं. तो कंट्रोलर कम्प्लिटली बायपास केले जातं रास्पबेरी पाय. आणि ह्याचं कम्प्लीट सगळं ट्रेनिंग आपण घेतो आणि त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग ही पायथन लँग्वेज. पायथनचं ID इन्स्टॉलेशन पासून त्याची ऑपरेटिंग सिस्टीम, लिनक्स, नेटवर्किंग, हार्डवेअर इंटरफेसिंग, क्लाउड कम्प्युटिंग, हे सगळं IoT कोर्समध्ये कम्प्लिटली प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग. ओके ओके, हो. थँक्यू सर, म्हणजे जे डाऊट होते येस ते मॅडम. क्लिअरली म्हणजे क्लिअर झालेत. ओके थँक्यू. मॅडम, थँक्यू ओके. थँक्यू. हॅलो हॅलो सर. येस मॅडम. सर, म्हणजे मला एक रिक्वेस्ट करायची होती तुम्हाला. हा आता हे जे मुलं आहेत ना, सेकंड इयर आहेत, थर्ड हम्म, इयर आहेत, हम्म, यांना ना हा त्यांच्या आता एम्बेडेड सिस्टम काही जणांना आहे सब्जेक्ट, ओके. काही जणांना मायक्रो कंट्रोलर आहे, हम्म, इन्स्ट्रुमेंटेशन वाले PLC मध्ये वगैरे आहे. तर त्यांना त्यांच्या बरोबर. लेवलला असे कुठले प्रोजेक्ट करता येतील वगैरे, असं थोडंसं हो, गायडन्स. येतील ना आता. ओके, फायनल इयर प्रोजेक्ट का? हा, फायनल इयर प्रोजेक्ट म्हणा, किंवा त्यांना दर सेमिस्टरला मायक्रो प्रोजेक्ट पण आहे, प्रत्येक सब्जेक्टचे ओके मायक्रो प्रोजेक्ट पण आहे. म्हणजे त्यांनी ओके असं ओके ओके. काय केलं म्हणजे ते प्रॅक्टिकली त्यांना नॉलेज स्ट्रॉंग होईल, प्रॅक्टिकल नॉलेज स्ट्रॉंग होईल, त्यांना इंटरेस्ट राईट येईल, असं त्यांनी काय केलं? राईट. ओके, माझं तर असं सजेशन आहे की ज्यांना ज्या डोमेनमध्ये इंटरेस्ट आहे त्याच्या डेप्थमध्ये जाऊन केलं. म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटेशनच्या स्टुडंट्सला फॉर एक्झाम्पल नॉट नेसेसरी की त्यांना PLC मध्ये करायला, त्यांना जर का एम्बेडेड मध्ये करायचं असेल, पण त्यांनी एक विजन, एक पाथ ठेवला पाहिजे. कारण सगळ्यात ह्याच्यात अर्धवट नॉलेज, त्याच्यात अर्धवट, त्याच्यात अर्धवट असं ठेवून काहीच उपयोग नाही.
हे माझं पर्सनल ओपिनियन, की ज्याच्यात कराल तेवढं त्या डेप्थ मध्ये कराल. प्लस आता कमिंग टू युअर पॉइंट की प्रोजेक्ट काय करायला, तो जर का डोमेन त्यांनी फिक्स केला की IoT हे माझ्यासाठी म्हणजे मला पुढे करिअर IoT मध्येच करायचं, तर मग त्यांनी आता बेसिक IoT आर्डिनो उनो ESP हे सगळे बेसिक डिव्हायसेस टूल्स आहेत त्याच्यावरती आता खूप ते करू शकतात काम स्वतः. खूप कमी कॉस्ट मध्ये 500-600 रुपयात ते कंट्रोलर मिळतात. तर आपल्याला ट्रेनिंग मध्ये बेसिक पार्ट जो आहे तो त्याचा पण तिथूनच स्टार्ट. काही लोकांना काही मुलांना एम्बेडेड मध्ये इंटरेस्ट आहे, त्यांनी 8051 पासून स्टार्ट करू शकतात, मग पुढे पीक कंट्रोलर कडे जाऊ शकतात. तो डोमेन एकदा फिक्स केले मुलांनी त्यांच्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट की मग त्यांना त्याच्यावरनं मग मी गाईड करू शकेन की प्रोजेक्ट कुठला चूज करायला पाहिजे, किती कॉम्प्लेक्सिटी ठेवायला पाहिजे, त्याच्यात काय काय ऍड केलं पाहिजे, हे सगळं. तो आधी ही कॉन्सेप्ट क्लिअर करणं खूप महत्वाचं आहे. पुढे करिअर कशात काय. काही ENTC मुलं जे ज्यांना डेटा सायन्स मध्ये जायचं, डेटा सायन्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, हे सगळं. आता आपल्याकडे खूप काय काय पार्ट इंडस्ट्रीज मध्ये सुद्धा आता AI चा खूप पार्ट यायला. तो त्याच्यामध्ये पण आम्ही आमच्या मॉड्यूल्स मध्ये AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क हे सगळं ऍड केलं. हो, हे त्याच्यात काही असेल तरी मुलं विचारू शकतात. मी त्यांना प्रोजेक्ट बद्दल पण गाईड करेन. थँक्यू सर. आणि सर मला आणखी एक असं विचारायचं होतं की आता हा. ह्या कोविडच्या सिच्युएशनमुळे जे काही इंडस्ट्रीवर इफेक्ट झाला हम्म. ना, तर हा. त्यामध्ये आता इन्स्ट्रुमेंटेशन म्हणा किंवा ENTC म्हणा यांचा स्कोप इन्क्रीज झालेला आहे. म्हणजे सॉरी, आता कळलं नाही मला. यांचा हॅलो. जो स्कोप आहे हा. बरं, आता मागच्या वर्षी म्हणा किंवा त्याच्या अगोदर ENTC वगैरे ह्या ब्रांचेसला सगळ्यांचं असं म्हणणं होतं की नाही बाबा, मार्केटमध्ये यांना व्हॅल्यू नाहीये, स्कोप नाहीये वगैरे. पण आता नाही हे नाही. सध्याच्या सिच्युएशनमुळे आता हे सगळं, आता हे जे मुलं आहेत ना, यांच्या हा. सगळ्यांच्या डोक्यातला हा प्रश्न आहे हा. की नाही ओके. का आम्हाला नंतर जॉब कुठल्या याच्या एरियामध्ये मिळणार, किंवा सध्या ओके. मार्केटमध्ये स्लॅक आहे वगैरे. तर मला हे विचारायचं की हे जे सध्याचे कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये जे काही मार्केटवरती इफेक्ट झालाय, तर त्यामध्ये ENTC ला स्कोप वाढलेला आहे खूप खूप आणि खूप वाढलं. इन्स्ट्रुमेंटेशनला पण वाढलं. तर हो हो. याबद्दल थोडस त्यांना सांगा, त्यांच्या मनातले जे गैरसमज आहेत ते थोडेसे दूर करा. ओके ओके, शुअर. तर आता हे बघा, मी पहिले तर कुठल्याही ब्रांचचा डिमांड कमी झालेला नाही. वेराज ENTC ला तर उलट वाढलाय डिमांड, कारण त्याच्यामध्ये नेटवर्किंग आहे, IoT आता मेन टेक्नॉलॉजी ऍड झालेली आहे त्याच्यामध्ये. तो त्याला डिमांड ऑल टाइम हाय राहणार. तो एकच, सॉरी सर, तुम्ही बसून बसून येस. तो असं अजिबात नाही. आता करिअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर का मी बोलायला गेलो तर एक मॅडम 2च मिनिट मी होल्ड, 2च मिनिट. हा सर. येस. तर कोविड नंतर जे मध्ये सगळे लेबर्स जे गावाला गेले होते वगैरे सगळं झाले प्रकार, त्याच्यानंतर तर ऑटोमेशनला, IoT ला एवढा डिमांड वाढला की आधी जे एक्झिस्टिंग मार्केट होतं त्याच्यापेक्षा 30-40% राईज झालं. आम्हाला पण रिक्वायरमेंट्स खूप यायच्या कोविडच्या वेळेला. प्लस सगळ्या IT कंपनीज बंद होत्या, वर्क फ्रॉम होम, त्याला काही अर्थ नाही. पण मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट सगळी चालू होती, जे डेअरी इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, हे जे अत्यावश्यक सेवा होत्या, तेव्हापासून खूप खूप राईज झालं मार्केट. आणि ENTC ला डिमांड नाही किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशनला डिमांड नाही, हे अगदी चुकीचं आहे. उलट जे फक्त IT कडे, सॉफ्टवेअर कडे पळत आहेत त्यांना एका पॉइंट नंतर स्टॅग्नन्सी येणार आहे. पण जे कोर इंडस्ट्रीमध्ये आहेत त्यांनी जर का चेंजेस अडॅप्ट केले तर खूप खूप चांगला फायदा आहे त्याचा. जसं की आता ENTC मध्ये मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे एम्बेडेड सिस्टीम, त्याच्या पुढची एक स्टेप आता इंटरनेट ऑफ थिंग्स आहे.
आता पुढे जाऊन इंटरनेट ऑफ थिंग्स विथ AI, इंटरनेट ऑफ इंटेलिजंट थिंग. तर अशा नवीन टेक्नॉलॉजी जर का तुम्ही शिकत गेलात, तुमचं तुम्ही डोकं लावून, तर खूप म्हणजे नेव्हर एंडिंग मार्केट. थँक्यू सर. येस मॅम. स्टुडंट सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, सगळ्यांनी ना कॅमेरे ऑन करा. एक आपल्याला एक फोटो घ्यायचा आहे, सगळ्यांचे कॅमेरे ऑन करा. हॅलो. कॅमेरे ऑन करा. यथार्थ, सिद्धार्थ, गगन, तेजस, येरळकर मॅडम, मॅक्सिमम नाही आले, परत कमीच आले. ठीक आहे. हा शालिनी. शालिनी. Yes, ma'am. हा, vote of thank. Yes, ma'am. So thank you so much, sir. It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks on this virtual industrial visit in our college. So on behalf of ASSMS Polytechnic and AI family and IEI student chapter and the entire management group here, I am very heartily gratitude to all the here and the Mr. Akhilesh Dev sir for sharing their graceful words with us in today's meeting. I'm sure that our college will continue to get significant provision from the diverse groups in the future. So thank you so much. Thank you so much. Thank you for this amazing opportunity, ma'am. Mind ma'am and Gaikwad ma'am, Patil sir, Pardeshi. Thank you so much. Thank you, sir, for giving your valuable time and guidance. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, all the best, all the students. If you have any doubts, please ask me at any point of time later. Okay. Take my contact number from ma'am and you can directly contact. Okay, all right. Yes, thank you. Okay, sir. Okay. हा, सगळ्यांनी अटेंडन्स भरा. अटेंडन्स फॉर्म, अटेंडन्स सगळ्यांनी भरायचं. अटेंडन्स भरायची आहे फक्त 15 स्टुडंट्स. Ma'am, can we leave? शालिनी कुछ बोल रही है क्या शालिनी? हेलो परदेशी सर. मैम मैंने पूछा लीव कर सकते हैं. परदेश सर, कॅमेरा ऑन करता का सर? मी एक फोटो घेते सर. परदेशी सर. नाही का?
ज्यांनी अटेंडन्स भरली आहे ते लिव्ह करा आणि बाकीचे अटेंडन्स भरा. अटेंडन्स भरलेली नाहीये, बऱ्याच जणांनी नाही भरली आहे. अटेंडन्स भरा.